Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الوسط في آجامها تجميع. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، لو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، لو شيخنا ورب أرواحنا كيف جدي الدين بن كيف الخير، وإلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ سعيد محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wala yajuzu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu liman faqada as-satrata ghasabuha walau lis-salati bi khilafi at-ta'ami fil makhmasati li sihhati salatihi 'ariyan bila i'adatin. Na'am in ihtaja lidzalika linahwi harrin aw bardin
قدمت به المرأة لفحش عورتها ثم الأنثى ثم الأمرد ويقدم الحرير على المتنجس في الصلاة والمتنجس يقدم خارجها ويستحب للذكر أن يلبس أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتلصص ويتطلس ويرتدي ويتزر ويتسرول ولو اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار وسراويل أولى من رداء مع إزار أو إزار مع سراويل ويلتهف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا على آتقه ولو نحو حبل لكراهة الصلاة بدون ذلك بل نقل السمهدي عن السبكي عن الشافعي أنه يجب واختاره لخبر لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقه منه شيء ويسن للمرأة كالأنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع البدن وخمار سابغ وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب في الوقت وبيعه كالماء أي حرام ولا ينعقد للعجز عن تسليمه شرعا ويقدم الثوب على الماء لدوام نفعه ولأن للماء بدلا بخلافه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز لمن فقد السترة غصبها ولو للصلاة. Tidak boleh bagi orang yang tidak punya baju atau mukena atau celana yang menutupi auratnya, tidak boleh untuk melakukan ghasab. Ghasab itu adalah istilahu haqqil ghairi walau manfaatan. Yang disebut dengan ghasab pada hukum syara adalah istilahu haqqil ghairi walau manfaatan,
menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Yang sering begini kalau perempuan nih Bu, kalau lagi sholat sunnah tarawih kan suka naruh sajadah duluan ya Bu ya. Tuh di musola, di masjid, majelis taklim. Nah, dengan menaruh sajadah di tempat tersebut berarti dia sudah ngetekin tempat ya Bu ya. Nah, Ibu boleh nggak ngangkat tuh Bu? Nggak boleh. Atau ibu nggak ngangkat tapi ibu nempatin juga sama nggak boleh. Itulah yang disebut dengan ghasab, menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Nggak boleh, haram Bu. Jadi sesuatu yang sudah milik orang lain ibu kuasai sekalipun hanya manfaatnya saja disebut dengan ghasab. Ghasab adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Itu contoh yang paling gampang Bu tuh. Atau sendal orang ibu main pakai aja Bu ya. Ibu lagi ke masjid, ke musola, ibu pengen wudu, ibu kebetulan pakai sepatu atau pakai sendal yang sendalnya bagus, mahal. Kalau kena air takut apa Bu? Takut rusak ini. Nah, ibu pakai sendal jepit punya orang lain. Sementara ada yang punya nggak Bu? Ada yang punya. Ibu nggak ngomong, langsung pakai buat wudu. Itulah yang disebut dengan ghasab. Hukumnya bagaimana Bu? Haram, tidak diperbolehkan. Ya, lebih hati-hati ya Bu ya. Atau ini Bu yang sering motor orang lain diparkir. Kan kita suka apain Bu tuh? Dudukin ya Bu ya. Nggak boleh juga, itu ghasab namanya, menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Itu kan motor siapa Bu? Motor orang lain. Kemudian ibu dudukin, nggak ngomong dengan yang punya. Itu disebut dengan ghasab. Ghasab hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Jadi hal-hal yang sepele kayaknya nggak apa-apa Bu ya. Padahal pada hukum agama itu jadi hukum Bu itu. Itu jadi hukum haram yang disebut dengan ghasab. Jadi ghasab adalah istila'u haqqil ghairi walau manfaatan, menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu lebih hati-hati akan datang apaan aja pokoknya hak orang lain, ibu bilang dulu dengan yang punya kalau pengen make atau pengen memanfaatkannya. Jelas ya Bu ya? Apaan punya apaan aja, mau sabun, mau odol, mau gretan, apapun bentuknya yang milik orang lain, ibu tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara untuk memakainya, sekalipun tidak menghilangkan barangnya. Barangnya masih utuh, ibu pakai manfaatnya, tetap hukumnya tidak diperbolehkan, haram. Inilah yang disebut dengan ghasab. Jelas ya Bu ya? Yang sering sendal ya Bu ya, masjid musola sering banget tuh sendal orang main pakai aja udah. Yang penting saya wudu. Jadi pakai sendalnya, kalau yang punyanya tahu, ibu izin. Ini sendal siapa nih? Sendal saya, izin ya, saya pengen pakai, pinjam sebentar buat wudu. Boleh, silakan. Kalau ibu nggak pakai izin langsung pakai aja, sementara sendal orang lain, inilah yang disebut dengan ghasab. Ghasab adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Jangan diulangin lagi Bu kalau ditahu Bu. Yang penting itu, oh iya kemarin nggak boleh tuh, kemarin haram, hukumnya ghasab namanya. Nah, akan datang ibu niatin di hati, nggak mau ngulangin lagi itu perbuatan, karena hal yang Allah haramkan nanti akan menjadi berat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi nggak boleh, sekalipun ibu nggak punya mukena, itu nggak boleh ibu untuk menggosoknya. Ibu nggak punya mukena, ini mukena punya orang lain. Kalau yang di masjid musola sudah dipersiapkan oleh DKM ya Bu ya, itu boleh. Kan suka ada Bu ya, mukena yang di mana Bu? Yang musola masjid memang DKM sengaja mempersiapkannya untuk muslimah yang ingin sholat, itu nggak apa-apa. Atau sendal yang milik DKM ya Bu ya,
Sendal yang di masjid musola tapi ada bacaannya Bu, sendal wudhu, itu bisa demikian Bu, itu milik masjid atau musola. Yang seperti itu boleh nggak pakai Bu? Boleh, silahkan. Karena memang DKM mempersiapkan secara sengaja untuk muslimah atau mukminah yang ingin sholat di tempat tersebut. Tadi bicara sendal yang nggak boleh, kalau sendalnya sendal siapa Bu? Orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Kalau mukena milik DKM silahkan diperbolehkan dipakai. Tapi kalau mukena milik orang lain, punya teman ibu main gampangin aja. Mentang-mentang udah temen bestie ya katanya Bu ya, udah temen deket banget, ibu nggak pakai bilang, langsung pakai apa Bu? Langsung pakai mukenanya, tetap hukumnya namanya ghasab. Ghasab adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Wala yajuzu liman faqada satrata ghasabuha walau lis-salati. Tidak boleh bagi orang yang ketiadaan mukena, celana panjang, gomis untuk menutupi auratnya, tidak boleh melakukan hukum gosok sekalipun untuk sholat tawadhu. Sekalipun untuk sholat tetap harus izin dulu dari yang punya mukena orang, sarung kain orang, apapun bentuknya yang kita pengen pakai untuk sholat. Selama itu punya orang lain, maka wajib izin sebelum kita memakainya atau menggunakannya. Kalau tidak, maka disebut dengan ghasab, dan ghasab adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Bi khilafit ta'ami fil mahmasati. Lain halnya makanan. Kalau ibu kelaparan, itu boleh. Ibu lapar, ibu nggak punya duit. Kalau ibu nggak makan, ibu bisa hilang nyawa, ibu bisa mati. Maka diperbolehkan milik orang lain. Roti nih, ini ada roti, yang punya nggak tahu siapa, tapi ibu dalam kondisi sangat lapar. Kalau ibu nggak makan, maka akan hilang nyawa ibu. Maka dalam kondisi yang demikian diperbolehkan pada hukum syara untuk memakan roti orang lain itu. Jelas ya Bu ya? Kalau untuk makanan, kondisi ibu sangat lapar, kalau ibu nggak makan ibu akan hilang nyawanya, maka diperbolehkan memakan makanan orang lain atau minuman orang lain sekalipun tanpa izin dari yang punya. Jelas ya Bu ya? Ini kondisinya kondisi sangat lapar ya Bu ya. Kalau lagi nggak lapar iseng nyemil ya Bu, ada roti orang, ibu main makan aja boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram, itu hukumnya ghasab, tidak diperbolehkan. Jadi kondisinya makhmasah. Arti makhmasah, ibu sangat kelaparan. Kalau ibu nggak makan, maka akan hilang nyawa ibu. Diperbolehkan pada hukum syara untuk memakan makanan tersebut sekalipun tanpa izin dari orang yang punya. Jelas ya Bu ya? Kayak tahlilan Bu, kayak selamatan, itu ibu jangan main bungkus aja Bu. Kalau yang punya rumah bilang silahkan ibu boleh dibungkus, baru bungkus Bu tuh. Jangan tahu-tahu diapain Bu. Perempuan kan bisa begitu Bu ya. Belum disuruh diapain Bu. Udah main bungkus aja semuanya. Selama sahibul bait yang punya rumah belum mengizinkan, pertama jangan dimakan dulu. Kalau yang punya rumah bilang ibu-ibu silahkan mencicipi, silahkan cobain, silahkan makan, baru ibu apa Bu? Makan. Kalau baru ditaruh doang jangan dimakan. Bilang itu sering kita begitu Bu tuh. Itu kan masih punya yang punya rumah Bu tuh. Makanan, pisang, donat segala macam masih yang punya rumah ibu tuh, miliknya masih yang punya rumah. Kalau baru ditaruh jangan langsung apa Bu? Jangan langsung makan. Tunggu dulu omongan dari sahibul bait yang punya rumah. Nah, yang punya rumah mesti cepat, mesti seharusnya. Jadi pas piring keluar, pas nasi keluar, yang punya rumah langsung ngomong di speaker, silahkan para tamu ibu-ibu cicipin makan makanan yang kami sediakan. Begitu harusnya Bu ya.
Jadi yang punya rumah jangan juga kelamaan. Kesian ibu udah apa ini Bu? Udah apa ya Bu? Jadi besok-besok kalau tahlil gitu Bu ya. Besok-besok kalau selamatan tahlil acara apaan kek, tunggu dari siapa Bu? Sahibul bait. Kalau suruh makan baru apa Bu? Baru makan. Belum disuruh udah bungkus ya Bu ya. Kalau ngaji sih enggak insyaallah Bu ya. Enggak beda begitu sama. Jamalin ya Bu ya. Besok kalau acara apaan kek, ibu begitu, tunggu dari yang punya rumah sahibul bait. Kalau dia udah ngomong boleh dimakan, boleh dicicipin, baru dicicipin boleh makan. Jelas ya Bu ya. Ya jangan insyaallah Bu. Iya jangan insyaallah kagak, insyaallah iya gitu. Jelas ya Bu ya. Kenapa demikian? Lisihhati sholatihi arian. Kenapa enggak boleh menggosok mukena orang lain, sarung orang lain untuk sholat ibu? Enggak boleh, haram menggosoknya. Kenapa demikian? Karena sah sholat dalam kondisi arian, telanjang, bila i'adatin, tanpa ada kewajiban untuk mengulang sholat. Sampai demikian Bu tuh. Sampai kewajiban sholat sampai demikian. Ibu nggak punya baju yang bersih, yang suci. Yang ibu punya baju yang kena najis, mutanajis. Atau ibu punya baju mukena yang bolong, yang kelihatan aurat ibu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ibu diperkenankan pada hukum syarak boleh sembahyang dalam kondisi telanjang ya Bu ya. Dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat fardu yang telah ibu kerjakan. Sampai demikian Bu tuh. Kewajiban hukum agama pada masalah sembahyang yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai demikian. Sekalipun kondisi yang tadi sudah sangat, ibu nggak punya baju yang suci yang bersih, tetangga nggak punya, saudara nggak punya, semua bajunya yang bolong, yang mutanajis, maka diperbolehkan pada hukum syarak sholat dalam kondisi tanpa busana dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat yang telah dikerjakan. Jelas ya Bu ya? Ini menunjukkan sholat yang fardu dalam kondisi apapun wajib untuk kita kerjakan. Jelas ya Bu ya? Naam, akan tetapi ini ihtaja lidzalika linahwi harrin aw bardin. Kalau seandainya ada orang yang membutuhkan baju seumpama kepanasan atau seumpama kedinginan, jaza, hukumnya boleh. Tadi kalau buat sholat nggak boleh ibu menggosok, ibu make dari baju orang, dari mukena orang, gomis orang tanpa izin daripada yang punya. Untuk sholat yang fardu tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ibu pakainya, ibu nggak pakai izin nih, ibu pakai itu baju, ibu pakai itu gomis karena hawanya sangat panas misalnya, atau sangat dingin misalnya, sekalipun tanpa izin dari yang punya, hukumnya adalah boleh dan tidak haram. Jelas ya Bu ya? Jadi yang nggak boleh hanya untuk apa Bu? Untuk sholat yang fardu atau sholat yang sunnah. Tidak diperbolehkan ibu pakai baju atau gamis atau mukena dari orang lain tanpa izin yang punya tadi. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau seandainya diperlukan karena sangat panas, ibu mesti pakai baju, atau karena sangat dingin, ibu mesti pakai baju, maka diperbolehkan untuk memakai baju orang lain, gamis orang lain, sekalipun tanpa izin dari yang punya. Jelas ya Bu ya? Walau ausa, kalau seandainya ada orang yang memberikan pesan bithaubin, dengan satu baju, li aulan nasi, untuk orang yang paling utama, aw waqafahu alaihi, atau untuk mewakafkan atasnya. Ini wakaf haqqullah ya Bu ya. Wakaf itu haqqullah. Wakaf adalah hak Allah.
Jadi nggak boleh dipindahin. Misalnya ibu wakafin mukena buat masjid atau buat musola, itu mukena nggak boleh dipindahin dikasih kepada orang lain. Sampai kapan? Sampai hancur, sampai rusak. Jelas ya Bu ya? Jadi nggak boleh mukena yang diwakafkan misalnya dikasihin kepada orang lain, itu tidak diperbolehkan. Yang sering wakaf Al-Quran ya Bu ya, wakaf Al-Quran buat masjid, buat musola, sama demikian. Itu Al-Quran wajib tetap ada di masjid tersebut, di musola tersebut. Sampai kapan? Sampai hancur, sampai sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Kenapa demikian? Al-waqfu haqqullah, wakaf adalah haknya Allah. Jelas ya Bu ya? Dan barang wakaf kalau seandainya sampai dipinjam kemudian rusak, maka yang minjem wajib mengganti yang baru. Jelas ya Bu ya? Misalnya ada orang mewakafkan karpet ke Masjid Al-Ma'mur misalnya Bu ya, kemudian ada tetangga minjem karpet Masjid Al-Ma'mur. Ini karpet wakaf, dipakai buat acara di rumahnya misalnya. Ada yang ngerokok misalnya Bu ya, pas ngerokok kenapa Bu tuh? Kena latunya, kena barahnya, rusak apa tuh? Rusak, cacat, maka wajib orang tersebut mengganti dengan karpet yang baru. Jelas ya Bu ya? Jadi Ibu upayakan, usahakan barang-barang wakaf yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada di majelis taklim, upayakan Ibu jangan mau minjam. Kenapa demikian? Kalau rusak konsekuensi hukumnya, Ibu wajib untuk menggantinya. Jelas ya Bu ya? Jangan digampangin ya Bu ya. Tadi yang pertama tadi, barang wakaf tidak boleh dipindahkan, alihkan kepemilikannya kepada orang lain. Nggak boleh. Misalnya ada orang yang mewakafkan karpet buat Masjid Jami Al-Ma'mur, kemudian ada karpet yang baru. Karpet yang lama tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain. Jelas ya Bu ya? Tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena al-waqfu haqqullah, wakaf adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Jadi wakaf jangan kita main-main ya Bu ya, karena wakaf merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang sering begini Bu, orang dulu kan kalau apa-apaan jarang pakai surat ya Bu ya. Bapak sama guru gajinya, sama guru agamanya, sama ustadznya, sama kiainya, sama habibnya. Kemudian langsung yang punya tanah bapaknya atau kakeknya mewakafkan untuk misalnya pesantren, untuk madrasah misalnya Bu ya. Belum keburu, belum sempat dibikin surat wakaf, udah meninggal yang mewakafkan Bu ya. Ini tanah harganya miliaran. Ahli warisnya tergiur gak Bu? Tergiur, orang tanah miliaran. Pas dicek kebetulan ternyata surat wakaf legal dari pemerintah belum ada. Langsung diapain Bu tuh? Langsung diambil kembali. Itu wakaf hak Allah, haram, tidak diperbolehkan. Sekalipun belum ada apa Bu? Belum ada surat legal wakaf dari pemerintah. Jelas ya Bu ya? Itu kejadian sering Bu, demikian Bu tuh. Karena orang dulu tuh semuanya amanah. Orang-orang tua dulu kita semuanya amanah. Jadi mereka nggak sampai mikirin bikin surat apa Bu? Surat wakaf dari pemerintah. Yang pada akhirnya itu madrasah, itu pesantren, tanahnya diambil alih kembali oleh ahli warisnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada bukti surat wakaf secara legal dari pemerintah. Nah, nggak boleh ya Bu ya, haram Bu ya. Jadi wakaf itu hak Allah, tidak diperbolehkan untuk diambil alih kembali. Tadi yang pertama, tidak diperbolehkan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang mewakafkan baju misalnya kepada orang lain untuk dipergunakan menutup aurat orang lain, siapa yang pertama kali didahulukan? Maka yang didahulukan quddimat bihil mar'atu, buat perempuan dulu. Ada orang mewakafkan baju buat orang lain,
Ini siapa yang didahulukan pertama? Perempuan dulu. Buat perempuan dulu didahulukan. Kenapa demikian? Lifuhsyi auratiha, karena perempuan auratnya kalau kelihatan menjadi buruk, menjadi tidak bagus. So, demikian ya Bu ya. Kalau ada orang yang mewakafkan baju kepada orang lain, kemudian misalnya sekampung ini orang-orangnya nggak punya baju yang bersih, yang suci. Ada orang datang yang mampu, yang kaya, mewakafkan bajunya, maka yang didahulukan adalah perempuan-perempuan dulu, ditutup aurat mereka semua. Kenapa demikian? Kalau aurat perempuan kelihatan, lifuhsyi auratiha, menjadi buruk, menjadi tidak bagus. Jelas ya Bu ya? Tsummal huntha. Yang kedua, banci. Ini banci yang asli ya Bu ya. Al-huntha yang disebut dengan banci pada hukum syara, pada hukum agama adalah man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Asli Bu, pas lahir ke alam dunia kelaminnya ada berapa Bu? Ada dua tuh. Nah, inilah yang disebut dengan al-huntha, yang disebut dengan banci pada hukum syara. Sementara yang sekarang itu bukan banci asli tapi banci kaleng Bu tuh. Transgender ya Bu ya. Asalnya dia laki-laki, kemudian dioperasi apa Bu? Plastik, pakai plastik ember ya Bu ya. Kemudian jadi apa Bu? Jadi perempuan tuh. Inilah yang disebut dengan transgender. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap lelaki Bu. Misalnya Ibu tahu ini orang transgender, ini orang jelmaan, bukan perempuan asli, tapi hasil operasi plastik. Ibu tahu dia ini asalnya laki-laki, dioperasi plastik, berjamaah di masjid musola, kemudian ikut berbarengan dengan perempuan berjamaahnya pakai mukena. Ibu salaman nama dia, wudu ibu batal nggak Bu? Batal. Kenapa demikian? Karena ini orang hukumnya apa Bu? Hukum laki-laki. Jelas ya Bu ya? Ini orang yang sudah dioplas, yang sudah operasi plastik adalah transgender, hukumnya laki-laki, dan wudu ibu dihukumkan batal bila ibu menyentuh tangannya atau bagian yang lain. Jelas ya Bu ya? Jadi yang disebut dengan al-huntha, banci adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Kalau yang sekarang itu banci kaleng semua Bu tuh. Bukan banci asli. Artinya apa? Transgender. Asalnya laki-laki, dioperasi plastik maka menjadi apa Bu? Menjadi perempuan. Itu bukan al-huntha. Jelas ya Bu ya? Hukumnya adalah hukum laki-laki. Apabila ibu salaman dengannya, maka wudu ibu dihukumkan batal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Dan dia kalau meninggal juga disolatkannya, kesunnahannya adalah sunnah bagi laki-laki, bukan apa Bu? Bukan perempuan. Misalnya ada laki-laki yang berubah menjadi perempuan, transgender, dia nggak ada kewajiban pakai apa Bu? Pakai jilbab, nggak ada kewajiban. Kenapa demikian? Dia hukumnya apa Bu? Laki-laki, nggak ada kewajiban untuk pakai jilbab. Yang wajib nutupi aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan hanya wanita saja. Ini laki-laki. Laki-laki auratnya beda dengan perempuan. Jelas ya Bu ya? Kemudian siapa lagi? Tsummal amradu. Jadi kalau ada orang yang mewakafkan baju untuk orang lain, pertama dahulukan perempuan-perempuan dulu. Yang kedua al-huntha, banci-banci yang asli. Yang ketiga tsummal amradu. Yang ketiga amrad. Siapa amrad? Amrad adalah laki-laki, anak laki-laki yang dia itu masih kecil. Kalau di Arab Bu tuh, ibu ngelihat ada anak Arab kecil-kecil yang laki-laki, cakep-cakep Bu tuh. Itulah yang disebut dengan amrad Bu tuh, ya Bu ya. Jadi kalau di Arab atau negara kita ada orang yang turun Arab, masih kecil anak lakinya, itu cakep-cakep kayak perempuan Bu. Inilah yang disebut dengan apa Bu? Yang disebut dengan amrad ya Bu ya.
Jadi pertama yang didahulukan kalau seandainya ada orang yang mewakafkan baju, berikan kepada perempuan terlebih dahulu. Yang kedua kepada al-khuntha, banci yang asli. Yang ketiga berikan kepada amrod. Amrod adalah anak laki-laki yang belum menginjak usia baligh. Jelas ya Bu ya? Wa yuqaddamul hariru 'alal mutanajjisi fis sholati. Didahulukan baju yang terbuat dari sutra daripada baju yang terkena najis. Ada najis, ada mutanajis ya Bu ya. Bedakan ya Bu ya. Kalau najis materinya, air kencing itu najis. Kemudian tinja itu najis. Nah, air kencing yang mengenai kain sarung, air kencing yang mengenai mukena, nah mukenanya disebut dengan mutanajis ya Bu ya. Jadi mukena yang terkena air kencing disebut dengan mukena yang mutanajis. Atau kain sarung yang kena air kencing, kain sarungnya disebut dengan kain sarung yang mutanajis. Jadi jelas ya Bu ya. Bedakan antara kalimat najis dengan kalimat tadi apa Bu? Mutanajis. Najis materinya, air kencing najis, tinja najis. Mutanajis sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis, maka disebut dengan mutanajis. Jadi dahulukan kain sutra ketimbang kain yang terkena najis fis sholati, di dalam sholat. Ini buat laki-laki ya Bu ya. Laki-laki misalnya yang ada baju yang mutanajis, kemudian ada baju yang terbuat dari sutra. Kan laki-laki hukumnya haram ya Bu ya. Tidak diperbolehkan memakai apa Bu? Kain yang terbuat dari sutra. Perempuan boleh ya silahkan. Perempuan pakai emas boleh nggak Bu? Boleh silahkan. Perempuan pakai emas boleh, pakai sutra boleh. Diperbolehkan kalau perempuan, karena perempuan adalah mahalluz zinah, tempatnya perhiasan perempuan. Makanya perempuan diperbolehkan pada hukum syara memakai emas, memakai kain sutra, hukumnya boleh. Laki-laki pakai emas boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Laki-laki pakai emas hukumnya haram. Laki-laki pakai kain sutra boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Tapi kalau seandainya ini laki-laki yang dia punya hanya kain sutra saja, ada kain lain tapi terkena najis atau mutanajis, maka yang didahulukan olehnya diperbolehkan pada hukum syara untuk menggunakan kain sarung yang terbuat dari sutra tadi. Jelas ya Bu ya? Tapi di luar sholat boleh nggak berpakai Bu? Nggak boleh, haram, tidak diperbolehkan. Ini hanya pada waktu dia sholat saja, terdesak keadaannya, yang dia punya dua kainnya. Yang pertama kain yang mutanajis, yang kedua kain sutra. Maka pada hukum syara diperbolehkan dia untuk menggunakan kain sutra untuk melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Selepas sholat, di luar sholat, maka haram, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk apa Bu? Menggunakan kain yang terbuat dari bahan sutra. Jelas ya Bu ya? Kalau perempuan, ibu-ibu boleh silahkan. Ibu-ibu pakai emas diperbolehkan, pakai kain sutra diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah bagi kaum laki-laki. Jelas ya Bu ya? Laki-laki biar kayak bagaimana? Nggak boleh pakai apa Bu? Pakai emas nggak boleh. Cincin emas. Yang sering tunangan nih Bu nih, yang sering kawinan nih, yang sering tuker cincin, dibeli tuh cincin dua. Yang satu buat calon mempelai suami, yang satu buat calon mempelai istri. Udah selesai tunangan dipakein, atau selesai akad nikah dipakein cincin yang terbuat dari apa Bu? Dari emas. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Makanya yang perawan nih, yang pengen nikah nanti kalau punya calon suami, jangan dipakai apa Bu? Jangan dipakein cincin yang terbuat dari emas. Kalau pengen pakai terbuat dari perak, diperbolehkan bagi laki-laki. Jelas ya Bu ya? Jadi ingetin ya, jangan yang dari emas ya, tapi yang dari perak diperbolehkan bagi laki-laki.
Wal mutanajjisu yuqaddamu kharijaha. Tuh dia ada tuh. Dan kain yang terkena najis didahulukan untuk di luar sholat, dipakai di luar sholat, maka kain yang mutanajis diperbolehkan. Tapi untuk sholat ada dua pilihan, yang satu kain sutra, yang satu kain mutanajis, maka diperbolehkan menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya Bu ya, yang ada qadaan puasa Ramadan diupayakan. Sekarang udah apa Bu? Udah bulan Rajab, qada puasa Ramadannya Bu ya. Baca doa ya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Juga perbanyak istighfar ya Bu ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali pagi dan sore Bu. Bacanya bukan pagi doang, bacanya pagi dan sore hari. Pagi 70, sore 70. Istighfarnya bebas apaan aja. Ibu baca apaan silahkan. Tapi yang ulama kita sudah rumuskan adalah yang paling mudah dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ingetin ya Bu ya, pagi 70 kali, kemudian sore 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.